Good morning, students. So in previous session, we are discussing about probability topic. Now let us continue some more problems based on probability. Okay. Now here, next problem is a die is rolled. Let E be the event. Die shows 4 and F be the event. Die shows even number. Now the question, are E and F mutually exclusive? Now you know the definition of mutually exclusive. Two events, say E and F, are said to be mutually exclusive if their intersection is disjoint, means its intersection is empty. ಆ ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, now here die is rolled. You know that one die rolled, what are the outcomes? How many outcomes? 6 outcomes. Die is rolled. One die now roll ಮಾಡಿದಾಗ then the outcomes, sample space ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 outcomes. Okay, now let E be the event. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? E die shows 4 among 6 outcomes. If E is the event, only one element, that is 4, that is given. And F be the event. F ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ? Die shows even number on the dice among 6 outcomes. What are the even numbers? 2 4 6. even number ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 2 4 6. then to find E intersection F, E intersection F ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? is there any common element? yes. ಯಾವುದು common element? 4, which is not equal to empty. So their intersection is not non-empty. Its intersection is non-empty. Is it mutually exclusive or not? No. Therefore E and F are not mutually exclusive. Mutually exclusive ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ their intersection must be empty. ಅದರ intersection empty ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is said to be mutually exclusive. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? E ಮತ್ತು F ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. therefore E and F are not mutually exclusive events. Clear, students? Oh. Problem number 2. A die is thrown. A die is thrown or rolled. Describe the following. Describe the following events. First one, A stands for a number less than 7. Second one, B stands for a number more than 7. Third one, C stands for, C is the event, a multiple of 3. A multiple of 3. Fourth one, D stands for a number less than 4. Then fifth one, E stands for an even number more than 4. And here sixth one, F stands for, F is the event, a number not less than 3. Not less than 3. Also find, there are two questions. First question is describe the following events. Second question, also find A union B, then A intersection B, then B union C, then E intersection F, then D intersection E, then find A minus C, then find D minus E,
find E intersection F dash and find F dash. So there are two questions. First one is describe the following events. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, a die is rolled, a die is rolled or thrown. You know that one die rolled, how many outcomes? 6 outcomes. Then sample space S is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6. Then describe the following events. First one, A is the event, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, number less than 7. Among those events, those elements, take the numbers such that x that is less than 7. ಅಂದರೆ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? That is 1 2 3 4 5 6. Because 1 is less than 7, 2 is less than 7, 3 is less than 7, 4 is less than 7, 5 is less than 7, 6 is less than 7. Right? Then second one, B stands for, B ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, B is the event, a number more than 7. More than 7 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 8 9 10 and so on. But die rolled, how many outcomes? Only 6 possible outcomes. More than 7 ಯಾವುದಿದೆ? No elements, that is empty. That is empty. B set is empty because no more than 7. Okay. Then third one, describe the event. C is the event. ಏನಿದೆ? A multiple of 3. Multiple of 3. Among 6 outcomes, multiple of 3 and 3 tables. Only 2 numbers, 3 and 6. These are the multiple of 3. Correct? Then fourth solution. D is the event. A number less than 4. Among 6 outcomes, take the numbers which is less than 4. What are the numbers? 1, 2, 3. Because 1 is less than 3, 1 is less than 4, 2 is less than 4, 3 is less than 4. Right? Then fifth one, E stands for, E ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, E is the event, even number more than 4. Even number ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ even number 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 6 outcomes. 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 6 ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, F stands for, F is the event, a number not less than 3. ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸು 6 ನಂಬರ್ಸ್, 6 outcomes. Among those 6 outcomes, take the outcomes such that which is not less than 3. 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್? 4 5 6. Only 3 numbers. Don't take 7 because die rolled only 6 outcomes. So these are the events. First part is over. Second part, also find one by one A union B. You know the definition of union of two sets already you are learned in set theory, that is in first chapter, isn't it? So A union B means combination of both the sets. What are the combination? A set 1 2 3 4 5 6, B set empty. So combination is 1 2 3 4 5 6. That is nothing but A set as well as S set. Correct? Then next one is find A intersection B. A intersection B. A set 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. B ಇದಲ್ಲೇ no element. Is there any common element? No common element. ಯಾಕಂದರೆ ಎದೊಳಗೆ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಸೊ A set 1 2 3 4 5 6 intersection B set ಏನಿದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ 1 2 3 4 5 6 ಇದ್ದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ A intersection B is flower bracket, or we can write empty set. Right? Next one is to find B union C. B set empty, C set 3 6. Combination of those two sets ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 2 numbers 3 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ E intersection F. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. E intersection F.
E set 6 element, only one element 6. F set ಅಲ್ಲಿ 3 elements ಇದೆ. Among those two, intersection means common. Common ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, only one number, that is 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ. ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ. ಡಿದಲ್ಲೇ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಲ್ಲೇ 6 ಇದೆ. ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆನಾ? ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಂಟಿ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ. A minus C, it means what? Definition of difference of two sets. Already you know, study madidara. Difference of two sets. A minus C means all the elements of first set A does not belongs to second set C. A set alli irtakkanta elementu C set alli irbardu. A dalli enide 1 2 3 4 5 6. C dalli enide 3 6. A dalli irtakkanta elementu C dalli irbardu. 1 belongs to A. Is it 1 belongs to C? No. So difference is 1. 2 belongs to A. Is it 2 belongs to C? No. Difference is 2. Howdalri? 3 belongs to A. Is it 3 belongs to C? Yes. Leave it. That is not difference. 4 belongs to A. Is it 4 belongs to C? No. So difference is 4. 5 belongs to A. Is it 5 belongs to C? No. So difference is 5. 6 belongs to A. Is it 6 belongs to C? Yes. So only 4 elements, difference is 1 to 4 5. Right? Next, find D minus E. Find D minus E. Again, definition of difference of two sets. D minus E, it means all the elements of set D does not belongs to E. D set ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಆದ್ರೆ ಅವೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಿ ಇದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ 1 2 3, ಇದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿ? ಈಸ್ ಇಟ್ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇ? ನೋ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿ? ಈಸ್ ಇಟ್ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇ? ನೋ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2. 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿ? ಈಸ್ ಇಟ್ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇ? ನೋ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ಓನ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 1 2 3. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ 6. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್. ಎಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಫ್ ದಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್? ನೋ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 belongs to S. Is it 2 belongs to F? No. Complement is 2. 3 belongs to S. Is it 3 belongs to F? No. Complement is 3. 4 belongs to S. Is it 4 belongs to F? Yes. That is, does not exist. 5 belongs to S. Is it 5 belongs to F? Yes. Leave it. 6 belongs to S. Is it 6 belongs to F? Yes. So complement is only F dash is 1 2 3. So among these two, is there any common element? Intersection means common. Common ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. That is empty set. Then finally find F dash. F dash is nothing but S minus F. S minus F, it means all the elements of S does not belongs to F. S ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು F ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸ್, 1 2 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 5 6 ಎಫ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಫ್ ದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 1 2 3. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಓಕೆ. An experiment involves rolling a pair of dice. Means 2 dice are rolled. 2 dice roll ಮಾಡಿದಾಗ and recording the numbers that come up. Describe the following events. 3 events are given. A is the event the sum is greater than 8. B is the event 2 occurs on either die. 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು ಫಸ್ಟ್ ಡೈದೊಳಗರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಡೈದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, C stands for the sum is at least 7 and multiple of 3. ಸಮ್ ಈಸ್ at least 7 ಅಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ at least 7 ಅಂದರೆ 7 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7.
ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕದು. These are the events. Okay. Now the question, which pairs of these events are mutually exclusive? Mutually exclusive, you know the definition. Two events E and F are said to be mutually exclusive if and only if their intersection is empty. ಅದರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಎಂಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 2 dice are rolled, pair of dice means 2 dice are rolled. 2 die ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 1 die ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 die ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಮೊದಲೇ ಡೈ 1 ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಡೈದು 1 ಇರ್ಬೋದು ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 1 ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 2 ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 3, or first die 1 second die 4. These are possible outcomes. Then 1 5, then 1 6. Or suppose first die 2 biddu second die 1 irbodala, or 2 2, first die 2 second die 2 bilbodala, or possibilities 2 3, 2 4, then 2 5, 3 6. Then again some more possibilities, first die 3 iddu second die 1 bilbodu, or first die 3 second die 2, or first die 3 second die 3, first die 3 second die 4, right? First die 3 second die 5, first die 3 second die 6. Suppose first die 4 iddu second die 1 bilbodu, 2 irbodu, 3 4 5 6. Outcomes 4 1, 4 2, 4 3, then 4 4, right? Then 4 5, then 4 6. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ನಿಮಗೆ 5 ಬಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 4 5 6. ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 6, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 3 ಬರ್ಬೋದು, 6 4, 6 5, 6 6. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಕೊಡು, ಮೊದಲೇ ಡೈ 6, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈದು 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ 36 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ಇವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8. ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದೇ, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 1 1 ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1 + 1 2. ಈಸ್ ಇಟ್ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ, ಲಿವ್ ಇಟ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 + 2 3. ಈಸ್ ಇಟ್ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. 1 + 3 4 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. 1 + 4 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. 1 + 5 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. 1 + 6 7 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, 2 1 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 2 2 ಇಲ್ಲ. 2 3 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 2 4 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 2 5 2 + 5 7. ಈಸ್ ಇಟ್ 7 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. 3 + then 2 6. 2 + 6 8. ಈಸ್ ಇಟ್ 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, 3 1 ಬರುತ್ತಾ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 3 5 ನೋಡಿ, 3 + 5 8. ಈಸ್ ಇಟ್ 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8? ನೋ. 3 6 ಎಸ್. 3 + 6 9. Clearly 9 is greater than 8. First order pair 3, 6. Okay. Next line 4 1 ಬರುತ್ತಾ? No. 4 2 no. 4 3 no. 4 4 no. 4 5 yes, because 4 + 5 9. 9 is greater than 8. 9 8ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. 4 6 yes, because 4 + 6 10. 10 is greater than 8. Next line 5 1 is there? No. 5 2 no. 5 3 no. 5 4 yes, because 5 + 4 9. 9 is greater than 8. 5 + 5 10. 10 is greater than 8. 5 5. 5 + 6 11. 11 is greater than 8. Next line 6 1 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 6 2 no. 6 3 yes, because 6 + 3 9. Clearly 9 is greater than 8. 6 + 4 10.
10 is greater than 8, 6 4. Then 6 5, then 6 6, because 6 plus 6 12, 12 is greater than 8. This is A event. Next B event ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. B event ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, 2 occurs on either die. 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು ಫಸ್ಟ್ ಡೈದೊಳಗರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈದೊಳಗರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡೈದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೇ, ಎಸ್. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಡೈದೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 2, 1 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ನೋ, ಹಿಯರ್ ನೋ, ಹಿಯರ್ ಎಸ್. 2 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3, ದೆನ್ 2 4, ಹೌದಾ. 2 5, 2 ಇದೆ. 2 6, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 1, ನೋ 2 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 2, ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೇ 3 2. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಡೈದೊಳಗೆ 2 ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 1, ನೋ 4 2, ಎಸ್. 4 3, ನೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 1, ನೋ 2 ಇಲ್ಲ. 5 2, ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆನಾ 2 ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ದೊಳಗೆ 6 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇವೆಂಟ್. ಸಿ ಇವೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7, ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ 7 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಮ್ಮು 7 ಇರಬೇಕು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, 7 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 + 6 7, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ 7 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3? ನೋ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು 2 + 6 8. 8 ಈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ 7 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7, ಬಟ್ 2 + 6 8 ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಇಟ್ 8 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3? ನೋ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, 3 + 5 8. 8 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3? ನೋ. 3 6, 3 + 6 9. Clearly 9 is at least 7. At least 7 means either 7 or more than 7. Clearly more than 7. Is it multiple of 3? Add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? 3 + 6 9. Clearly 9 is multiple of 3. So first ordered pair 3 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4 + 5 9. 9 is more than 7 and 9 is multiple of 3. Yes, 4 5. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. 9 is multiple of 3. 4 6 ನೋಡಿ, 4 + 6 10. Of course 10 is more than 7. Is it 10 is multiple of 3? 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, 5 + 4 9. 9 is more than 7 and 9 is multiple of 3. So 5 4. ಹೌದಾ? 5 5 10, but is it 10 is multiple of 3? No. 5 6 11. 11 is more than 7, but is it multiple of 3? No. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ 6 3. 6 + 3 9. Clearly 9 is multiple of 3. 6 3. 6 4 10. 10 is more than 7, but is it multiple of 3? No. 6 5 11 is more than 7. Is it multiple of 3? No. 6 6 12. 12 is more than 7. That 12 is multiple of 3? Yes. 6 6. This is C event. ಮೂರು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನ, ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ವೆದರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆದರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆದರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೇನಾ? 3 6 ಇದೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 4 5 ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. 4 6 ನೋ. 5 4 ನೋ. 5 5 ನೋ. 5 6 is there? No. 6 3 is there? No. 6 4 no. 6 5 no. 6 6 no. No common element. Andre enatu? Empty. Their intersection is empty. Hence we conclude that empty bandittu andre enagutte? A and B are, the ordered pair A B are mutually
exclusive, no common element, mutually exclusive. Okay, next B and C ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. Now to find B intersection C, B ಮತ್ತು C ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. 1 2 is there in C? No. 2 1 is there? No. 2 2 is there? No. 2 3 is there? No. 2 4? No. 2 5? No. 2 6? No. 3 2? No. 2 4 2? No. 5 2 is there? No. 6 2 is there? No. Now here B intersection is also empty. No common element. Hence the pair B and C are mutually exclusive. ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಆಯಿತು, ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವುದು ಎ ಸಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇರ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸೆಟ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 6 ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಇದೆ, 3 6 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ? 4 5 ಅದು ಇದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ದೊಳಗೆ 4 5 ಇದೆ. ದೆನ್ 4 6 is there? No. 5 4 is there? Yes, 5 4 ಇದೆ. Then 5 5 is there? No. 5 6 is there? ಇಲ್ಲ. 6 3 is there? Yes, 6 3 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ? 6 6 ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟಿ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಹೆನ್ಸ್ the pair A event and C event are not mutually exclusive. ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗೋದು ಯಾವುದು? A and B ಮತ್ತು B and C, ಬಟ್ ನಾಟ್ A and C ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 coins are tossed once or 1 coin tossed 3 times, both are same. There are 4 events. Let A denote the event. A event ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾನ? 3 heads shows. 3 heads shows. B is the event, 2 heads and 1 tail. B is the event, 2 heads and 1 tail. C denote the event, 3 tails shows. C event ಏನು? 3 tails shows. D denote the event, a head shows on the first coin. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ 4 events. Now the question, which events are number 1 mutually exclusive? You know the definition of mutually exclusive? Okay. Then second one, simple event. Also you know the definition of simple event. Simple event means in the event containing only one sample point. One sample point ittu andre it is simple event. More than one sample point, compound event. Very simple question. Look here. Now here 3 coins are tossed. Nodri, 3 coins tossed one time. 3 coins are tossed once. 3 ಕಾಯಿನ್ ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಆ 3 ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಹೆಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬೀಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಲ್, 3 ಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ 1 ಹೆಡ್ 1 ಟೇಲು 1 ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಆರ್ 1 ಹೆಡ್ 2 ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆರ್ 2 ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದು 1 ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆರ್ 1 ಟೇಲು 1 ಹೆಡ್ 1 ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಆರ್ 2 ಟೇಲು 1 ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ 1 ಟೇಲು 2 ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. 3 ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ರೀ? 3 ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು. 1 ಹೆಡ್ಡು 1 ಟೇಲು 1 ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಹೆಡ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ಟೇಲ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ 2 ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದು 3rd ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್ ಬಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ 3rd ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ 2 ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್ ಇದ್ದು 3rd ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್ ಇದ್ದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೆಡ್.
These are the possible outcomes. How many outcomes? 8 outcomes. Among those outcomes, 4 events are given. First event, A is the event. ಏನಿದೆ? A is the event denote 3 heads shows. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಹೆಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದೆ? ಒಂದೇ ಇದೆ ತಾನೆ, H H H. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B is the event. B event ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 2 heads and 1 tail. 3 ಕಾಯಿನ್ದೊಳಗೆ 2 ಹೆಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು, 1 ಟೇಲ್. 2 ಹೆಡ್ 1 ಟೇಲ್. ಇದ್ರಾಗ ಐತೇನೋ 3 ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಹೆಡ್ ಐತೇನೋ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ 2 ಹೆಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ H T H. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಓನ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಲಿವ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್, H H T. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಲಿವ್ ಇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್, T H H. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C is the event. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? C ಇವೆಂಟು ಡಿನೋಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ 3 ಟೇಲ್ ಶೋಸ್. 3 ಟೇಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಿದೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್? ಓನ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲ, T T T. ದೆನ್ D is the event. ಏನಿದೆ? ಹೆಡ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್. 3 ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಡ್ ಇದ್ದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋನು, ಹೆಡ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್, H T H. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, H T T. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಎಸ್, H H T. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆನಾ? ನೋ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್? ನೋ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 4 outcomes. These are the events. Among those events, now the question, which events are mutually exclusive? ಯಾವ events mutually exclusive ಆಗುತ್ತೆ? Definition of mutually exclusive: 2 events, say A and B, are said to be mutually exclusive if their intersection is disjoint. Disjoint sets. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು A ಮತ್ತು B ತೊಗೊಂಡೋಣ. ನಾವು A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ C ನೋಡ್ರಿ. ದೆನ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ D ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ? B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ C. ದೆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ D. ದೆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ C ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ D. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D ತೊಗೊಂಡ್ರೆ D ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ A ಇದೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಎದಲ್ಲಿ H H H, ಬಿದಲ್ಲಿ ಇವು ಇದೆ. ಇದರ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆನಾ? ಇದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಹಂಗೆ ಎಂಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B, ಇವೆಂಟ್ಸ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಆ್ಯಂಡ್ C ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. A ಮತ್ತು C, A ಆ್ಯಂಡ್ C, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್? ನೋ ಕಾಮನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ A ಆ್ಯಂಡ್ C ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಟೇಕ್ A ಆ್ಯಂಡ್ D. A ಮತ್ತು D ನೋಡಿ. ಎದಲ್ಲಿ H H H, ಡಿದಲ್ಲಿ 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್? ಎಸ್. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ? H H H. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ದೇರ್ ಫೋರ್ A ಮತ್ತು D ಏನಾಯ್ತು? ಆರ್ ದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್? ನೋ. A ಆ್ಯಂಡ್ D, ಇವೆಂಟ್ಸ್ A ಆ್ಯಂಡ್ D ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಆ್ಯಂಡ್ C ನೋಡಿ. B ಮತ್ತು C. ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? H T H, T H H T, T H H, ಹಿಯರ್ T T T. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್? ನೋ ಕಾಮನ್. ಎಂಟಿ. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ B ಆ್ಯಂಡ್ C, ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ B ಆ್ಯಂಡ್ C ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ D.
ಬಿ ದೊಳಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್, ಡಿ ದಲ್ಲೇ ಎಚ್ 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 ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಕಾಮನ್ನು? ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ ಐತಾ? ಎಸ್ ಇದೆ, ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಕಾಮನ್? ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ನೋ. ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಬಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಾರ ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ the event B and D are not what? Mutually exclusive. Are not mutually exclusive. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದಾ? ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್? ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟಿ. Therefore C and D are mutually exclusive. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪೇರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಅಗೇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ದೆನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್. Second question, which events are simple event? Simple event ಅಂದ್ರೆ in the event containing only one sample point. ಒಂದೇ sample point ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟು? ಬಿ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ದೆನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒನ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ? ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ? ಸೊ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್, 3 ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 dice are thrown. The events A, B and C are as follows. 3 events are given. A is the event getting an even number on the first die. B is the event getting an odd number on the first die. C is the event getting the sum of the number on the dice less than or equal to 5. Using these 3 events, describe the events. First one, find A complement. Find not B. Not B is nothing but B complement. Find A or B. A or B is nothing but A union B. Find A and B. A and B is nothing but to find A intersection B. Find A but not C. A but not C means mathematically A minus C. Symbolically find A minus C. Find B or C. B or C means B union C. Then find B and C. B and C is nothing but B intersection C. Very simple question. Now here, how many dice rolled? 2 dice rolled. 2 dice are thrown. ನೋಡ್ರಿ, 2 dice thrown ಮಾಡಿದಾಗ what are the outcomes? How many outcomes? 36 outcomes. You know, namely 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, correct? 1 5, 1 6. Then 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. Then 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. 4 1, 4 2, 4 3, ordered pair. 4 4, these are the outcomes. 4 5, 4 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. Then 6 1, 6 2, 6 3,
6 4 6 5 6 6. These are the outcomes. Totally, how many outcomes? 36 outcomes. Among those outcomes, take one by one event. A is the event. In togobeku, getting an even number on the first die. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಇವನ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ ನಂಬರೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇವನ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಸ್ ಇಟ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್? ನೋ. ಈಸ್ ಇಟ್ 1 ಈಸ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್? ನೋ. ಹಿಯರ್ ನೋ, ಹಿಯರ್ ನೋ, ಹಿಯರ್ ನೋ, ಹಿಯರ್ ನೋ. 1 ಇದೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? 2 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 2. ಫಸ್ಟ್ ಡೈದಲ್ಲಿ ಇವನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 3 1 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇಸ್ ಆಡ್. 4, ಎಸ್. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? 5 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. Getting an even number on the first die. B stands for, B is the event. Getting an odd number on the first die. Odd number. ಇದು ಆಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಆಡು? 4 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 5 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. These are the odd number on the first die. C stands for, C ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು? 5 ವರ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ನೋಡಿರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವನ್ನ. 1 + 1 2. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 1 1. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, 1 + 2 3. 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. 1 2. 1 + 3 4. 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. 1 + 4 5. 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ 1 4. 1 5 ಬರುತ್ತಾ? 1 + 5 6. 6 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 + 1 3. 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. 2 2. 2 + 2 4. 4 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. 2 + 3 5. 5 is equal to 5, either less or equal. Remaining numbers does not less than or equal to 5. Here 3 1, yes, because 3 + 1 4. 4 less than or equal to 5. 3 2, yes, because 3 + 2 5. Clearly 5 less than or equal to 5. Equal to 5 ಇದೆ ತಾನೆ? ಇವು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, 4 1, yes, because 4 + 1 5. 5 is equal to 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 2 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 5 1, ನೋ. 5 6 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್. ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ? A dash. A dash is nothing but what? S minus A. S minus A. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸು ಎದಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ಇವು ಎದೊಳಗಿಲ್ಲ. 2 1 2 2 2 3 ಅಪ್ ಟು 2 6 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ. 3 1 ಎದೊಳಗಿಲ್ಲ. 4 1 ಎದಲ್ಲಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್. 5 1 ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. 6 1 ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ? ಈ ರೋ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿ? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ಇಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಅದಾವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಲ್ಲಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸು ಬಿದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿದಲ್ಲೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ? ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಎ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಹಾಂ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿವು ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎದಲ್ಲೇ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದವು, ಬಿದಲ್ಲೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ. ಕಾಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ರೀ? 6 6 6 18. ಬಿದಲ್ಲಿ 18 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್. ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ 36. ದ್ಯಾಟ್ 36 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ನೋಟೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿದಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಎದಲ್ಲೇ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೈಸ್ ಇದೆ, ಬಿದಲ್ಲೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೈಸ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆನಾ? ನೋ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಕಾಮನ್. 2 1 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 2 2 is there? No. 2 3 is there? No. 2 5? No. 2 6? No. Then 4 1? No. 6 1? No. No common ordered pairs. A intersection B is empty. Therefore, A and B are mutually exclusive. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, A but not C. A but not C denoted by A minus C. A minus C, it means what? All the elements of set A does not belongs to set C. A ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎದಲ್ಲೇ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಇದೆ. ಸಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಎದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಿದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎದಲ್ಲೇ 1 by 1. 2 1 ಸಿದೊಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. 2 1 ಇದೆ, ಲಿವ್ ಇಟ್. 2 2 ಈಸ್ ದೇರ್? ಎಸ್. 2 3 is there? Yes. 2 4 is there? No. So ordered pair 2 4. Next 2 5, is it belongs to C? No. That is 2 5. Next 2 6 is there? No. Does not belong to C. 4 1 is there? Yes. 4 2 is there? No. 4 2. 4 3 does not belong to set C. Then 4 4 does not belongs to set C. 4 5 does not belongs to set C. Then 4 6 does not belongs to set C. 6 1 no. 6 2 does not belongs to set C. 6 3 does not belongs to set C. 6 4 does not belongs to set C. 6 5 does not belongs to set C. 6 6 does not belongs to set C. This is A minus C. ಎದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸು ಸಿದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದವು, ಇವು ಸಿದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಆರ್ ಸಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ combination, combined 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1. No. So common, that is union means combination of both the sets. Combination ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3. Okay, then 3 1 3 2 4 1, then remaining these. So that is B union C is combination 1 1 1 2 1 3 1 4
1 5 1 6 ಹೌದಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಿದೆ 2 1 2 2 2 3 ರೈಟ್. 2 3 ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಿದೊಳಗೆ ಇದೆ ತಾನೇ, ಸಿದಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ 2 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. 3 1 3 2 then 3 3 3 4 3 5 3 6 then 4 1. Now here sixth one, sixth one, find B or C, B union C. B ಮತ್ತು C ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ 1 1 1 2 1 3 ಇದೆ ತಾನೇ, 1 4 ಅದು ಇದೆ, 1 5 1 6 ಹೌದ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದಾವೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 2 2 2 3 ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 1 2 2 2 3 ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 2 3 ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯೂನಿಯನ್ 3 6 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 4 ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, 4 1 ಒಂದಿದೆ ತಾನೆ, 4 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 1 5 2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. This is combination of the sets B and C. B ಮತ್ತು C ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಯಿತಾ, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ 1 2 1 3 ಇದೆ ಕಾಮನ್ನು, 1 4 ಇದೆ, 1 5 ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. 1 6 ಇದೆನಾ, ನೋ. 3 1 ಈಸ್ ದೇರ್, ಯಸ್. 3 2 ಯಸ್. 3 3 ಈಸ್ ದೇರ್, ನೋ. 3 4 ಈಸ್ ದೇರ್, ನೋ. 3 5 ಈಸ್ ದೇರ್, ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 5 ಇಲ್ಲ. 3 6 ನೋ. ದೆನ್ 5 1 ಈಸ್ ದೇರ್, ನೋ. 5 2 ನೋ. 5 3 ಇಲ್ಲ. Then 5 4 no. 5 5 no. 5 6 no. So what are the common ordered pairs? 1 1 1 2 right, 1 1 1 2 1 3 then 1 4 ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ 1 4 then 3 1. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು. These are the common ordered pairs 4 5 6. 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2. 3 2 is there. 3 2 no common ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So one more ordered pair 3 2. 3 2 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, here 3 2. So these are the common ordered pairs. This is the answer. That's it. Okay students. Now these are the important problems. You must practice it. Okay. Now let us stop here. Now to solve some more problems in next class. Okay students. Thank you.